ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ कि मैं तख्त श्री दमदमा साहब दीयां जिहड़ियां सेवावां निभाउंदा रहूँगा ते इत्थे जिहड़े तुसीं होर नवें जथेदार परमानेंट नियुक्त कर लो। सो इस गल दी भी उन्हां दी प्रशंसा कीती जांदी आ कि जिन्हां ने फराक दिली दे नाल नहीं तां अहुदे छड्डण नूं कई वारी चित्त नहीं करदा। ये अहुदा नहींगा, ये सिख पंथ दी सरमौर जथेबंदी श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदारी की गल हुंदी जिहड़ी सारी सिख कौम ने ते सारी सिख कौम नूं अगवाई सिख कौम ने लैनी ते अगवाई देनी हुंदी आ। सो इस करके उन्होंने अपनियां सेवावां निभाईयां। अज इत्थे असीं एग्जैक्टिव दे विच ये फैसला किया कि तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो अपनियां सेवावां तख्त श्री दमदमा साहब विखे अपनियां निरंतर जारी रखणगे बतौर जथेदार श्री दमदमा साहब। तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार दीयां जिहड़ियां सेवावां बतौर जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जिहड़े तख्त श्री केसगढ़ साहब जी दे जथेदार आ, उत्थे उन्हां को एडिशनल चार्ज सी, वो अपनियां पक्कियां सेवावां श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार के तौर पर निभाउणगे। सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी जिहड़े सचखंड के ग्रंथी सिंह आ, वो तख्त श्री अकाल तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के बतौर जथेदार अपनियां पक्कियां सेवावां निभाउणगे। और इस तो इलावा क्योंकि सचखंड श्री दरबार साहब जी के विच ग्रंथी साहिबान थोड़े होने करके सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह नूं मुख ग्रंथी का एडिशनल चार्ज श्री दरबार साहब का भी दिता जांदा ते भाई सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी नूं जिहड़े तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार आ, सेवावां तां पक्कियां उत्थे निभाउणगे, पर उन्हां नूं एडिशनल ग्रंथी के तौर इत्थे अपने ग्रंथी के तौर पर सचखंड श्री दरबार साहब ते एडिशनल जिहड़ा आ उन्हां नूं चार्ज दिता जांदा। सो तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी सेवावां निभाउणगे और तख्त श्री दमदमा साहब दीयां सेवावां सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिहड़े पहलां भी बाखूबी निभा रहे आ, वो बाखूबी अपनियां सेवावां निभाउणगे। तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी वो अपनियां सेवावां निभाउणगे। सो कौम के चरनां 'च भी बेनती करदा कि ये लाउणा शब्द ना वरतिओ किते भी बिल्कुल पे अकाल तख्त के जथेदार तो सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं लाया। ये निमरता सहित बेनती आ, कोई लाउण दा नहीं मसला, लाउण वाली गल कोई नहीं, अपनी स्वै इच्छा ना, क्योंकि एडिशनल चार्ज सी। कई बारी आपां फिर टिल्ट कर जाने उहनूं खूब मसाला नाल लगदा, कोई नहीं। ये तख्त श्री अकाल तख्त साहब दी उन्हें जिन्नी चिर भी सेवा कीती आ, आंतरिक कमेटी उन्हां दी इन्हां सेवावां दी भरपूर शलाघा भी करदी आ ते कामना भी करदी पे अगांह तो भी, क्योंकि सेवावां दे विच कई बारी सलाह मशवरे भी करने पैंदे आ। पंज सिंह साहिबानां दे तौर ते अपना सार्थक रोल जिद्दां पहिलां निभाया उसे तरह वो सार्थक रोल निभाउंदे रहणगे। सो किरपा करके ये सारी बेनती सी। उन्हें अपनी स्वै इच्छा दे नाल मैं समझदा बहुत वड्डी गल हो जाती आ, उन्होंने कि आपे नवां तुसीं अपना जथेदार जिहड़ा नियुक्त कर लो। सो इन्नी कि अज दी ये साडी विशेष इकत्तरता सीगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नहीं, कोई अस्तीफा नहीं भेजिया, अस्तीफा नहीं कोई भी हुंदा। मेरे नाल गल उन्हां दी हो गई सी सारी, हुण भी होई आ गल। उन्होंने कहा भी मैं इस गल की भरपूर, क्योंकि कौम दे विच लंबे अरसे का जथेदार पक्का लाउण दी परंपरा लोग कह रहे सी, इस करके मैं इत्थों अपनी सेवा ਜਾਂ छुट्टी इत्थों करके ते तुसीं नवां जिहड़ा जथेदार नियुक्त कर लो। ज्ञानी रघबीर सिंह होणां नूं मुख करंदी दा एडिशनल चार्ज दित्ता है, जिहड़े उत्थे ज्ञानी जगतार सिंह जी उन्हां अपणियां सेवावां निभाउणगे उदां ही एक्टिंग दे तौर ते। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਂਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੰਦੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ? ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ।
ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ
ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਂਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੋਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ
ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੰਦੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ
ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੰਦੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੰਦੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ